Yes, welcome, dear students. Let us start our next session, next part, we may say, that is of our Carvalho. And as you can see on your screen, it is part number 4, but chapter number 5. And it is before this, we have been introduced the characters Mandanna and Lakshmana and Para and the family of our narrator as well as narrator, right? So now let us delve into the story, the next part of the story, that is Mandanna did not get the job, nor did he get married. He was not able to marry because he didn't have a job, but for your information, he has a love. Okay, who is that? It will come in the next coming parts. So, and he could not present his petition to the honorable minister in person. I was myself a witness to all this. So you know that in the last part, Mandanna got the help of our narrator in writing the application to honorable ministers to provide, to help him to get the job, we may say. And but he was not able to give his petition to honorable minister because what has happened, it is there in the coming lines, we may say. Adjacent to the Mudigere petrol bunk, there is a Taluk development office, we may say Tahsildar office. Adjacent means near to the or besides, right? At the back of the office, in a vast open ground, the honorable minister was scheduled to address a public meeting. So on that day, our minister has a meeting, or we may say has a program to address, and the honorable minister has arrived there, as it happened to be 15th August, right? It's a flag hoisting day. Came first on the agenda, and then his speech. Whose speech? Minister's speech. Then receiving petition from aggrieved people. Aggrieved means affected with problems, we may say, problematic people, right? Then I had gone to Mudigere to get some petrol for the sprayers. Sprayers means those machines which spray, which sprinkle or which spray medicine or say infesticides, ಏನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಏನು ಸಿಂಪಡಿಸ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಅವರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬಂಕ್, ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಖಾಕಿ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ meets there our narrator, and he says namaskar. Shocked, I took a second to get hold on myself and then looked at him. So narrator see who is that, and whom do I see but Mandanna. But who is the person who was in khaki? That is Mandanna. A peaked cap with feathers in it adorned his head. ತಲೆ ಮೇಲೊಂದು ಟೋಪಿ ಇತ್ತು, ಫೆದರ್ಸ್ ಇದು ಆ ಟೋಪಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಂದನ್ನ? ಅವರ್ narrator asks him, and sir, I was in the scout movement once. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕೌಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂದನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಹಾನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನರ್. ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಏನು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಯಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್, okay, provide them guard of honor. He proclaimed, he told, right? Behind him were a few more dressed in the same fashion, obviously his friends. There were friends of Mandan also. They carried with them drums, okay, and bugles and cymbals. All these are sets of bands, we may say, sets of bands. They are shouted in unison, namaskar sir, and marched towards the field. Soon after, a car sporting a flag sped is the first tense of speed, towards the traveler's bungalow. It was followed by a police jeep, a motor bicycle, and a few cars belonging to the big men of our town. So ದೊಡ್ಡ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. And now that honorable minister has arrived, I thought I could as well stay on and watch the show. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಶೋ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಇವರಿಗೆ. The honorable minister walked towards the flagpole slowly with solemn face and kept nodding his head wisely when those near him whispered into his ears. ಸೊ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಡಿಂಗ್. ಆಸ್ he stood erect near the base and looked up, the microphone blared out a voice, please stand up,
ದ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ನೌ ಅನ್ಫಾಲ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ನಿಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಈಗ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಅನ್ಫಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಹಾಯಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪುಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ದಾರ, ಬಾವುಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ದಾರವನ್ನು ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್. ಆವಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಏನೈತ್ರಿ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಫ್ಲಟರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲಿ. ತುಂಬ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಇನ್ ದ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬಿದ್ವಿ, ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳ ಬೀಳ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಂದಣ್ಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ದೇರ್ ಬಗಲ್ಸ್, ಬೀಟ್ ದೇರ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ಡ್ ದೇರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಏನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಂದಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಗಲ್ಸನ್ನು ಬ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಥರ ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂದಣ್ಣ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಮ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ನೆಕ್, ಹಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮಂದಣ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಡ್. ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಫ್ ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸ್ ಶೂಕ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್. ಅವನ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ನ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಿಬಲ್ ಡಿನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. ಏನು ಹೊಡಿತದ ನಂತರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಶೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಶೂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಈಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವರ್ಬರೇಟಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಂದಣ್ಣಸ್ ಡ್ರಮ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈಕೋಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಮರ್ಡರಸ್ ಕಮೋಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ದ ಬಂಬಲ್ ಬೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೈವ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಮರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಂಬಲ್ ಬೀಸ್ ತಮ್ಮ ಬೀಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೈವ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಈ ಒಂದು ಜೋರಾದಂಥ ಧ್ವನಿ, ಜೋರಾದಂಥ ಶಬ್ದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಬೀಳಿಸ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬಂಬಲ್ ಬೀಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಿವ್ ಅರೌಂಡ್. ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ಹಾರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಹಿಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ಅವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಗೆ ಹೊಡಿತವೆ. ಸ್ಟಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಕಿ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸ್ಟಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚೋದು, ರೈಟ್. ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಚ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ವಿಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡ್ರಮ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಮಂದಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜನರನ್ನು, ಇವನ್ ಮಂದಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಕಚ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಫೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕರ್ಸ್ ಆನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು, ವಿಮೆನ್ನನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸನ್ನು, ಬಾಯ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಬಲ್ ಬೀಸ್. ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ದೇ ರ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟರ್. ನೋಡು, look, here is a special we may say word, that is helter skelter. ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ, ಏನು ಜೋಡಿ ಪದ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಲ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟರ್. ಮಂದಣ್ಣ ಸ್ಟಂಬಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ದ ರೋಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಉರುಳ್ತಾನೆ, ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಬೀಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೈಡಿಯಸ್ ನಾಯ್ಸ್. ಜೋರಾದಂಥ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಏನು ಚೀರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೈಡಿಯಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಅ ಫ್ಯೂ ರ್ಯಾಂಡಿ ಬುಲ್ಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಹೈ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಚೇಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಡಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗದ್ದಲ, ಡಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಯ್ತಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಿ ಬುಲ್ಸ್, ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಊರೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀದಿ ದನಗಳಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂತಹ ದನಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಂಬಲ್ ಬಿಯ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಬಂಬಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಂಗಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಾಲವನ್ನು
ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪೀಪಲನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಗದ್ದಲ, ನಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಐ ನೌ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒಕೇಷನ್ ಬೈ ಮಂದನ್ನಾಸ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರಮ್. ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಂದಣ್ಣನ ಡ್ರಮ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೆನ್ ನೈದರ್ ಐ ನಾರ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ದ ಕಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ. ಐ ಮೆಟ್ ಕರ್ವಾಲೋ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಹೂ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಇಟ್. ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರತ್ತಂದರೆ ಕರ್ವಾಲೋ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ರೈಟ್ ನೌ ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಎರೋಸ್ ದ ಬೀಸ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಬಾಣುಗಳ ಥರ ಬಂದು ಬೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪೀಪಲನ್ನು ಸ್ಟಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ರ್ಯಾನ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಲೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಲೇನ್ಸ್. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಬದಿ ರಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಶೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಆನರೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಫೇಸ್. ಎಂಥ ಫೇಸ್ ಅವ್ರದ್ದು? ಬಿಯರ್ ಲೈಕ್, ಒಂಥರ ಕರಡಿ ಹಾಗೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಂಥ ಫೇಸ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಮಂಕೀಸ್, ಮಂಗಂತರ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಒಂದು ಮುಖ ಕೆಂಪಗೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನರೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲಿ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಸ್ವಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಹಾಫ್ ಅ ಡಜನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅರ್ಚಿನ್ಸ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲೀ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ನೋವಿನಿಂದ ಓಡಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅರ್ಚಿನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಹುಡುಗರು, ಏನಂತಂದರೆ ಕಿಟಾಳ ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಟರ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೇನ್. ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಪೇನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಹುಡುಗರು ನಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೇಟರ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅ ರಯಾಟ್. ಅವರೇ ಆ ಒಂದು ಗದ್ದಲವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್ ಶಟ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ 6 months. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಇವನ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಅನ್ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಈ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಲಿಟಲ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್, ಈ ಸಣ್ಣ ದೆವ್ವುಗಳು, ದೇ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್. ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಬಟ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ವಿ ಡಿಡಂಟ್. ನಾವು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆವತ್ತು ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಇಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಂತ ಈ ಒಂದು 5th ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ 5th chapter. In here, this is very important kind of say incident we have in this novel, that the bees beating even honorable minister and other people who came to witness the flag hoisting, that is on August 15, just because the reason for that was the beating of drum by Mandanna, but nobody knew, but it was later known. So I am going to stop. I will do the next 6th part in the coming video.